वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बने सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास, श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के नाथ। वाल्मीकि जय
वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बेडफोर्ड तो भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग विशेष महारामायण के विचार आप दे नाल साझे करन लई कंशी टीवी के माध्यम राही आप दे नाल जुड़ रहे हाँ। आओ सब तो पहलों आप उस प्रभु परमेश्वर ਨੂੰ याद करते हुए भगवान वाल्मीकि ਨੂੰ याद करिए। सचित आनंद रूप आत्मा ਨੂੰ जिस ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਜੀਵ ਪਾਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੇਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਆਨੰਦਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ उस आनंद रूप आत्मा ਨੂੰ नमस्कार है। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज का जो प्रसंग है भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी के उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 71वां उस विच बाणी दर्ज की है। पिछले हफ्ते जो प्रसंग की समाप्ति की सी उस विच भगवान वाल्मीकि जी ने सानू उपदेश किया सी कि जिमें बिरश तो फुल ते सुगंध इकट्ठे उपजते हैं तिवें ही आत्मा तो मन ते कर्म इकट्ठे ही उपजते हैं फिर आत्मा विच लीन हो जाते हैं। अज का जो प्रसंग है उस विच भगवान वाल्मीकि जी सानू समझाते हैं और गुरु रूप साध संगत जी इस बाणी का उपदेश श्री रामचंद्र जी ने उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को मिल रहा है। दैन नाग मनुख देवता आदि जो कुछ जीव तुहानू प्रतीत होंदे हन वो आत्मा तो उपजे हन ते फिर आत्मा विच लीन होंदे हन। इन्हां दा उत्पत्ति कारण अज्ञान है। आत्मा दे ज्ञान करके भटकते हन ते जब आत्म ज्ञान उपजता है तद संसार परम निवृत्त हो जाता है। सो भगवान वाल्मीकि जी समझाते हन कि जो दैंत हन नाग हन ये जो जीव हन देवता आदि जिन्ने भी जीव सानू नज़र आते हैं वो सारे आत्मा तो ही उपजे हैं। परमात्मा ही सारिਆਂ ਨੂੰ पैदा करने वाला है और फिर वो आत्मा दे विच उस परमात्मा दे विच ही लीन हो जाते हैं। और ये जो जीव उत्पन्न होंदे हैं इन्हां दा कारण की है? अज्ञानता। क्योंकि सानू साडी आत्मा के बारे ज्ञान नहीं है इस करके असी संसार दे विच भटकदे फिरदे हाँ। बार बार साडा इत्थे जन्म हुंदा है, बार बार साडी मौत हुंदी है। पर जदों साडे विच साडी आत्मा उस परमात्मा दा ज्ञान उपजदा है फिर ये संसारी भरम जो है वो दूर हो जाता है। ये संसार सानू एक मिथ्या भरम की तरह लगता है। सारे पासे ज्ञान दे नाल सानू उस परमात्मा की शक्ति महसूस होती है। भगवान वाल्मीकि जी सवाल रखते हैं कि जो पदार्थ शास्त्र प्रमाण तो सिद्ध है वो सच है तो शास्त्र प्रमाण वही है जिस विच राग द्वेष तो रहत निर्णय है तो बिना हंकार दे बिना दंभ आदि गुण प्रतिपादन किए हैं। कि जो पदार्थ ये जो शास्त्र जो बाणी है उसके प्रमाण तो सिद्ध होंदे हैं। जो बाणी सानू दसदी है कि ये सच है क्योंकि बाणी दे विच जो भी प्रमाण हैं उहदे विच कोई भी राग द्वेष वाली गल नहीं है। उहदे जो निर्णय लिया जाता है वो बिना हंकार बिना किसी भरमा तो लिया जाता है। उस सृष्टि तो जो उपदेश किया है सो ही प्रमाण है तो संसार जो जीव विचरते हैं सो उत्तम गति नूं प्राप्त होंदे हैं तो जो शास्त्र प्रमाण तो उल्ट वरतते हैं
ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮਰਨ ਜੀਣ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਕੁਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਖੋ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਵੇਦ ਮਾਤਰ ਆਤਮ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨ ਫੁਰਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਭਰੀ ਸੋਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਸੋਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਗੰਧ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ।
जिस तरह देखो एक फुल हुंदा है, ਉਹਦੀ खुशबू हुंदी है, वो फुल और खुशबू ਦੇ ਵਿੱਚ कोई फर्क नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तरह मन ते कर्म ਵਿੱਚ कोई फर्क नहीं है। मन ਵਿੱਚ संकल्प हुंदा है, उस तो कर्म अंकुर ज्ञानवान आखते हैं कि ये देखो ये जड़ा साडा मन है, इस विच संकल्प उठता है, फुरना उठता है, जिस तक करके असी कर्म करते हैं और वो कर्म जो है ज्ञानवान उसनू कर्म अंकुर आखते हैं। पूर्व दे मन ही है तो उस मन रूपी शरीर तो कर्म होंदे हैं कि जो पूर्व साडा शरीर है, देह है, ये मन ही है ते मन रूपी शरीर तो कर्म होंदे हैं। वो फल तक सिद्ध होंदा है और उस तो कर्मा तो सानू फल प्राप्त होंदा है, अच्छा या माड़ा। मन विच जो फुर्ती होंदी है वो किरिया है ते ओही कर्म है। मन दे विचों जो फुरना उठता है उसका करके असी कर्म करते हाँ। उस मन तो क्रिया कर्म जरूर सिद्ध होंदा है, नहीं तो सिद्ध नहीं होंदा। ये मन ही है जिस तो ये जो असी क्रिया कर्म करते हाँ वो सिद्ध होंदे हैं, नहीं तो जे मन ना होवे ते कर्म भी ना होन। अजिहा पर्वत आकाश लोग कोई नहीं जिसनों प्राप्त होकर कर्मां तो छुटे। कुछ मन दे संकल्प नाल कीता वो जरूर सिद्ध होंदा है। पूर्व जो पुरुषारे यतन कुछ कीता है वो निष्फल नहीं होंदा, जरूर उसकी प्राप्ति होंदी है। सो भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं कि इहो जिहा कोई भी पर्वत ते आकाश लोग कोई नहीं जिसनों प्राप्त करके कोई कर्मां तो बच सकता है। जो कुछ मन दे संकल्प नाल कीता है वो जरूर सिद्ध हो जाता है। जो पहलों कोई पुरुषार्थ, कोई मेहनत कीती, कोई अभ्यास कीता है वो निष्फल नहीं होंदा, जरूर उसकी प्राप्ति होंदी है। ब्रह्म विच जो चेता हुई है वो मन है ते कर्म रूप है ते सारे लोगों का बीज है, कुछ वख नहीं। सो ये जो परमात्मा विचों जो फुरना उठया है वही मन है ते वही कर्म रूप है ते सारे लोगों का भी वो है कि देखो जीव पैदा होंदे हन, उहदे विच मन पैदा होंदा है, उहदे विच चेतना आउंदी है, उहदे चों संकल्प उठता है, उसका करके असी कर्म करते हाँ। जब कोई देश तो देशांतर जान लगता है तो जान का संकल्प ही उसनों लै जाता है। वो चलना कर्म है, इसलिए फुर्ती रूप कर्म होया ते फुर्ती रूप मन का भी है। इसलिए मन ते कर्म विच कुछ भेद नहीं कि देखो जे किसी ने एक देश तो दूसरे देश नूं जाना होवे तो जान का पहलों उहदे मन दे विच संकल्प उठता है कि मैं उस देश नूं जाना है, तो चल के जड़ा जांदा है वो चलना जड़ा वो कर्म है। सो ये जो कर्म है ये मन का ही रूप है। मन दे विच ये सब कुछ संकल्प उठया है, फुरना उठया है, इसलिए मन ते कर्म विच कुछ भेद नहीं, कोई फर्क नहीं है। शांत समुंदर रूपी ब्रह्म है, इस विच तरलता रूपी चेता है कि देखो जो परमात्मा है जिस तरह एक शांत समुंदर हुंदा है उसी तरह है और तरलता रूपी ओदे चों फुरना उठता है। जिस तरह समुंदर दे चों समुंदर दे विच तरलता है ओदे चों लहर उठती है, इसे ही तरह ब्रह्म विचों फुरना उठता है। वो चेता जीव रूप है, उसका नाम मन है और वो जो ब्रह्म विचों फुरना उठता है वो जीव है ते उसे दा नाम ही मन है। मन कर्म रूप है, इसलिए
ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚੇਸ਼ਟਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਥਿਆ ਕਲਪਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਕਲਪਨਾ ਮੂਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮੂਰਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਲਹਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰਤਲ ਤੇ ਤਰੰਗ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਚਿੱਤ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਆਤਮ ਤੋਂ ਕਰਮ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਰੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਮ ਔਰ ਚਿੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। आदि गुरु है जगाद गुरु है, आदि गुरु है जगाद गुरु है, आदि गुरु है जगाद गुरु है मेरा सतगुरु प्यारा। प्रभु वाल्मीक जी तुसा आउणा फेर दवार, प्रभु वाल्मीक जी तुसा आउणा फेर दवार। तुसा आउणा जी तुसा आउणा, तुसा आउणा फेर दवारा। वाल्मीक जी तुसा आउणा फेर दवारा। प्रभु वाल्मीक जी तुसा आउणा फेर दवारा। रख लेना प्रभु चरना दे नाल, बन के प्रेम दी डोरी ना, बन के प्रेम दी डोरी ना, बन के प्रेम दी डोरी ना। लाज रखियो प्यारे बख्शियो, देना सब्र जी थोड़ी ना, देना
सब्र जी थोड़ी ना, देना सब्र जी थोड़ी ना। तेरे सत्संग वर्गा प्रभु जी, तेरे सत्संग वर्गा प्रभु जी, होर ना किते नजारा। प्रभु वाल्मीक जी तुसा होना फिर दवार, प्रभु वाल्मीक जी तुसा होना फिर दवार। सुची सोच बख्शियो ते प्रभ जी गुर ज्ञान देना, ते प्रभ जी गुर ज्ञान देना, ते प्रभ जी गुर ज्ञान देना। सिमरन करदियां दी जिंद मुक जाए, ऐसा तुसा पैगाम देना, ऐसा तुसा पैगाम देना, ऐसा तुसा पैगाम देना। अपने संतां भगतां दा, अपने संतां भगतां दा करियो पार उतारा। प्रभु वाल्मीक जी होना फिर दवार, प्रभु वाल्मीक जी तुसा होना फिर दवार। तुसा होना, तुसा होना, तुसा होना फिर दवारा। वाल्मीक जी तुसा होना फिर दवार, प्रभु वाल्मीक जी तुसा होना फिर दवारा। करियो ऐसी कृपा करियो, सतगुर नाम सरोवर डूब जामा, नाम सरोवर डूब जामा, नाम सरोवर डूब जामा। नैन भी आकुल मौत चिरा तो तकदे पैने रामा, तकदे पैने रामा। अपनी कौम निमाणी दा, अपनी कौम निमाणी दा करियो पार उतारा। प्रभु वाल्मीक जी तुसा होना फिर दवार, प्रभु वाल्मीक जी तुसा होना फिर दवार। तुसा होना, तुसा होना, तुसा होना फिर दवारा। प्रभु वाल्मीक जी तुसा होना फिर दवार, प्रभु वाल्मीक जी तुसा होना फिर दवारा। रख लेना लाज गरीबां दी, रख लेना, रख लेना लाज, रख लेना लाज, रख लेना लाज। प्रभु चरना दे नल बन के प्रेम दी डोरी ना, बन के प्रेम दी डोरी ना, बन के प्रेम दी डोरी ना। लाज रखियो प्यार बख्शियो, देना सब्र जी थोड़ी ना, देना सब्र जी थोड़ी ना, देना सब्र जी थोड़ी ना। तेरे सत्संग वर्गा प्रभु जी, तेरे सत्संग वर्गा प्रभु जी, होर न
वाल्मीक जी तुसां आउणा फेर दवार, प्रभु वाल्मीक जी तुसां आउणा फेर दवार, प्रभु वाल्मीक जी तुसां आउणा फेर दवार, प्रभु वाल्मीक जी तुसां आउणा फेर दवार। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਬਿਨਾ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਬਿਨਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਸੰਪੰਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਤੇ ਮਨ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਗਰਮੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਜਾਂ ਕਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਚਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਹੀ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਫੁਰਨਾ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਰਵ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬ ਜੋ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਜੜ ਅਜੜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਤਤ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮ ਤਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੜ ਅਜੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਆਤਮ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜੜ ਅਜੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਲੇ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੂਪ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਤ ਸਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਅਦਮ ਹਾਂ, ਸੋ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਣਾ ਬਗੈਰ ਗੁਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਲਪਨਾ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਪਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪ ਰੂਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਜਗਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪ ਰੂਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਫਲ ਹਨ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹੀ
मन ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਮ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਰਮ ਤਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਔਰ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੰਗਿਆ ਆਖੀ ਹੈ। ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ, ਕਰਮ, ਕਲਪਨਾ, ਯਾਦ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਅਵਿਦਿਆ, ਕੁਦਰਤ, ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੰਗਿਆ ਆਖੀ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਯਾਦ, ਵਾਸਨਾ, ਅਵਿਦਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜਦ ਚੇਤ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਉੱਠੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ, ਸੋ ਚਿੱਤ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਅਚਨਚੇਤ ਫੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹਨ ਮਨ ਦੇ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਚਿੱਤ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਵੈਤ ਤਤ ਪਰਮ ਸੰਵਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਕਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕਲਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਤ ਮਾਤਰ ਸਤਾ ਫੁਰਨੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਸਥਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੂਪੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਨਾਤਮ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਭਾਵ ਅਲਗ ਰੂਪੀ ਮਿਥਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਤਮਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਿਥਿਆ ਅਹਮ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਹ ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਗ ਵਾਂਗ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨੂੰ ਆਰੋਪ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ
फुरना कर्म है। सो ये जो मन की बिरती है उससे जो फुरना उठता है ओहो जिहा फल प्राप्त हुंदा है। और साडे विच जो चित्त दे विच विमान उठता है, इच्छा उठती है, उस दे मुताबिक असीं कर्म करते हाँ। पूर्व जो कारज कीते हैं उन्हां नूं त्याग, उन्हां दा संस्कार चित्त विच धर के सिमरन करन दा नाम सिमरती है। जो पूर्व जिसका अनुभव नहीं होया ते हिरदे विच फुरे की पहला मैं ये कीता सी, इसका नाम ही सिमरती है। कि जो असी पहलों कर्म कीते हैं और सानू याद हैं, उन्होंने सिमरती कहते हैं। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚਿੱਤ ਫੁਰੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और साडे हिरदे विच उसका इरादा पक्का हो जाता है, उहदे अनुसार फिर साडा जिहड़ा चित्त है वो फुरदा है और उसनूं असी वासना कह सकते हाँ। आत्म तत्त द्वैत है, उस विच ना मौजूद द्वैत मौजूद लगता है। पर भगवान वाल्मीकि जी सानूं समझाउंदे हन कि जो साडा आत्म तत्त साडी जो परमात्मिक शक्ति साडे विच है, उहदा कोई संसार दे नाल लेना देना नहीं है। वो संसार तो रहत है उस विच, पर उस विच ये ना मौजूद संसार जो है वो भी सच की तरह लगता है। इस करके उसका नाम अविद्या है। ते अपने स्वरूप नूं भुला के अपने नाश लई संपन्न चेष्टा करन ते शुद्ध आत्मा विच विकल्प चुकण का नाम मूल अविद्या है। इस करके ये जो अविद्या साडे विच आ गई है, असी अपने अविद्या दा करके ज्ञानता दा करके जो साडा सच्चा स्वरूप है उसनूं भुला दिता है। ते असी अपने नाश लई ये साडे मनमुखी जो चेष्टा है वो करते हाँ ते अपनी आत्मा वाल असी नहीं देखते। यही सानू दुखों का ये मूल बन गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हां पंज है, ये पंज इंद्रियां नूं विखाउण वाला परमात्मा है। ते द्वैत तत्त आत्मा व जिस दृढ़ जाल नूं रचा है, उस पंज कलना का नाम कुदरत है। जो असत नूं सत ते सत नूं सत वांग विखाउंदी है, वो माया खवाउंदी है। सो ये माया का कारण है कि असी सच नूं झूठ की तरह देखते हैं और झूठ नूं सच की तरह देखते हाँ। जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, आप सबनों पता है कि जो गवर्नमेंट वालों सेंसिस आ रहे हैं इंग्लैंड और वेल्स दे विच, उन्हां दी तारीख 21 मार्च 2021 है। इस तारीख नूं सरकार वालों नियुक्त किया गया है। आप सब भैन भरावां मोरे हाथ जोड़ के बेनती है कि इस सेंसस दे विच असीं रिलीजियस कॉलम दे विच, भाव के धार्मिक कॉलम दे विच सारिਆਂ ने वाल्मीकि लिखना है। हुण सानू गवर्नमेंट वालों स्पैशल बार कोड मिली है और वाल्मीकि कम्यूनिटी जिहड़ी है वो अपने राइट दे विच सेंसस दे विच हिस्सा पावेगी। जो भी आम कम्यूनिटीज़ नू गवर्नमेंट वालों बेनीफिट्स मिलते हैं, अगे चल के वो साडी वाल्मीकि कम्यूनिटीज़ नू भी बेनीफिट्स मिलणगे, भावें वो एजुकेशन दे विच होण या हैल्थ दे विच होण या होर कोई इहो जिहे मामलिਆਂ दे होण। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब दे मोरे हाथ जोड़ के बेनती है
ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੈਟ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।